Hello everyone, very warm welcome to all of you. Hope you all are fine. Today we are going to take a class on Gulliver's Travels, and today we will discuss a lot about the first part. So before starting the class, let me introduce myself formally. I'm Fatima Sultana, lecturer, Department of English, Maulvi Government College, Maulvi Bajar. So as you all know that I've already taken a class on Gulliver's Travel. So let me summarize the class at first. First of all, I've discussed some key information or some basic information regarding Jonathan Swift, his life, his works, and then we discussed about age of Swift, that is the political, social, and literary background and religious background of Swift, which influenced him a lot during his writing. Then we discussed some information regarding Gulliver's Travel, that is when it was published, how many parts does it have, etc. So, Gulliver's Travels or Travel into Several Remote Nations of the World. This is the subtitle of Gulliver's Travel, or the full name of Gulliver's Travel. That is the Travels into Several Remote Nations of the World. You need to memorize this thing because there may be brief question from it. Then we know that it has 4 parts, and in these 4 parts, Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships, this one is actually a 1726 prose satire by Irish writer and clergyman Jonathan Swift. তো আমরা দেখি যে এখানে টোটাল নামটা আসলে অনেক লম্বা, যে Gulliver's Travels or Travels into Several Remote Nations of the World in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. এই পর্যন্ত গালিভার থেকে একদম শিপস পর্যন্ত বিরাট এক লম্বা নাম এটার। This was actually a satire by Irish writer and clergyman Jonathan Swift, satirizing both human nature and the traveler's tales literary subgenre. It is Swift's best-known full-length work and a classic of English literature. Swift claimed that he wrote Gulliver's Travels to vex the world rather than divert it. The book was an immediate success, and the English dramatist John Gay remarked, "It is universal read from the Cabinet Council to the nursery." আচ্ছা, আমাদের দেশে গালিভার্স ট্রাভেলটা আসলে আমরা ছোটদের বই হিসেবে বিভিন্ন সময় সহপাঠে, বাংলা সহপাঠের মধ্যে যে গালিভার্স ট্রাভেলসের ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্টে অনেক সময় উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও দেখা যায় যে কার্টুনে বা আদার্স অনেক জায়গায় আমরা হচ্ছে গালিভার্স ট্রাভেলসকে হচ্ছে পাই, যে লিলিপুটের কান্ট্রিটা সম্পর্কে অনেকেই হয়তো আমরা আগে পড়েছি বা দেখেছি মুভিতে। তো এখানে যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে গালিভার্স ট্রাভেলস কিন্তু শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য লেখা কোনো ধরনের ফানি ফ্যান্টাসি টাইপের কোনো কিছু না। এটা একটা স্যাটায়ার, এবং স্যাটায়ারের একটা টার্গেট থাকে যে সমাজকে রিফর্ম করা এবং সমাজের দোষ ত্রুটি এগুলো হচ্ছে তুলে ধরা। তো জোনাথন সুইফটের মধ্যেও এটা বেশ ভিভিড ছিল। সেটাই উনি ওনার এই লেখার মাধ্যমে, এই লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন ইংল্যান্ড তথা হিউম্যান নেচারের যে একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে উনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। হিউম্যান নেচারের নেগেটিভ দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। তো এই যে ব্যাপারটা, এই জন্য আসলে গালিভার্স ট্রাভেলস এর অনেক ইনার মিনিং আছে, যেটা হচ্ছে আমাদেরকে করতে হবে যে রিড বিটুইন দ্য লাইন্স। মানে গালিভার্স ট্রাভেলস এর যে মিনিংটা, গালিভার্স ট্রাভেলস দিয়ে মানে উনি কিভাবে বিভিন্ন জিনিসকে উনি হচ্ছে টার্গেট করে কিভাবে উনি স্যাটারাইজ করেছেন, কিভাবে দোষ ত্রুটিগুলো হচ্ছে তুলে এনেছেন, বা উনার মতে কি ধরনের সোসাইটি আসলে পারফেক্ট সেটাও কিন্তু উনি বিভিন্ন ফাঁকে ফাঁকে বলে গিয়েছেন। তো এটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে। So in 2015, Robert McCrum released his selection list of 100 best novels of all time, in which Gulliver's Travels is listed as a satirical masterpiece. Gulliver's Travels আসলে অনেক আগে লেখা একটা বই, 1726 সালে লেখা, অলমোস্ট 300 ইয়ার্স। কিন্তু আপ টু নাও আমরা যদি চিন্তা করি যে এখনো এটার আবেদন অনেক বেশি। এখনো রবার্ট ম্যাকক্রাম নামক একজন ক্রিটিক, উনি হচ্ছে একটা বিশাল লিস্ট করেছিলেন 100 বেস্ট নভেলস, এবং সেখানে এখনো কিন্তু গালিভার্স ট্রাভেলস একটা মাস্টারপিস হিসেবে, মানে চিরকালের বা সার্বজনীন মাস্টারপিস হিসেবে সেখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই গালিভার্স ট্রাভেলস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু আস। So there are 4 parts in Gulliver's Travels, and you need to learn these name and dates also, because there may be brief questions from it. A voyage to Lilliput, a voyage to Brobdingnam, a voyage to Laputa, Balnibarbi, Lagnak, Drabdriv and Japan, a voyage to the land of Huinhins. So
আমরা আজকে আসলে প্রথম যে পার্টটা এ ভয়েস টু লিলিপুট এটার সামারিটা হচ্ছে অ্যানালাইজ করবো, বিকজ দিস ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আগামী ক্লাসে আমরা হয়তো ভয়েস টু প্রবডিং নাক নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এ ভয়েস টু লিলিপুট নিয়ে আসলে আর আলোচনার কি আছে। দেয়ার আর সো মেনি থিংস ইন এ ভয়েস টু লিলিপুট বিকজ there are so many inner meanings, so many underlying meanings that we need to know about. And so many students of mine who could not attend the class when I took it face to face. So I think this will be helpful for you. And these slides or slide presentation will be a resource for you, so you can revise it even later. So in chapter 1, we got the introduction of Lemuel Gulliver, that is, who was Gulliver. The novel begins with Lemuel Gulliver recounting the story of his life, beginning with his family history. He is born to a family in Nottinghamshire, the third of 5 sons. Although he studies at Cambridge as a teenager, his family is too poor to keep him there. So he is sent to London to be a surgeon's apprentice. There, under a man named James Bates, he learns mathematics and navigation with the hope of traveling. When his apprenticeship ends, he studies physics at Leiden. He then becomes a surgeon aboard a ship called the Shallow for 3 years. Afterwards, he settles in London, working as a doctor, and marries a woman named Mary Barton. His business begins to fail when his patron dies, so he decides to go to sea again and travels for 6 years. Although he has planned to return home at the end of this time, he decides to accept one last job on a ship called the Antelope. তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে গালিভারের পরিচয় পাই। গালিভার আসলে একটা দরিদ্র ফ্যামিলিতে যে জন্ম নিয়েছিলেন, এবং তিনি নটিংহামশায়ার নামক একটা শহরে একটি গরিব পরিবারে তার জন্ম হয়। তারা ছিলেন 5 ভাই, 5 ভাইয়ের মধ্যে তিনি হচ্ছেন থার্ড, এবং তিনি ক্যামব্রিজে প্রথম দিকে পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু সেটা খুবই কস্টলি হওয়ার কারণে তার বাবা মা পরবর্তীতে তাকে লন্ডনে নিয়ে আসেন। একজন সার্জনের শিষ্য হিসেবে তাকে হচ্ছে সেখানে দেওয়া হয়। তো সেখানে উনি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স শিখেন জেমস বেটস নামক একজন লোকের কাছে, যাতে কারণ ওনার একটা টার্গেট ছিল যে উনি ভবিষ্যতে হচ্ছে ট্রাভেলিং করবেন। তো যাই হোক, উনি এরপরে ফিজিক্সও শিখেন। তো এক পর্যায়ে উনি হচ্ছে শ্যালো নামক একটা শিপের ডাক্তার হন। একদিকে হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের একটা ব্যাপার স্যাপার, এবং অন্যদিকে হচ্ছে গিয়ে যে উনি আসলে ভিজিট করতে খুবই পছন্দ করতেন। তো এখানে 3 বছর কাজ করার পরে তিনি লন্ডনে সেটেল হন, মেরি বার্টন নামক একজনকে বিয়ে করেন, এবং এক পর্যায়ে তিনি আরো 6 বছরের জন্য হচ্ছে জার্নি স্টার্ট করেন, এবং এর শেষের দিকে তিনি আরেকটা জব নেন, সেটা হচ্ছে আমাদের যে জাহাজ, সেটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিলোপে, সেই জাহাজে উনি হচ্ছে একটা জব নেন। So in the East Indies, the Antelope encounters a violent storm in which 12 crewmen die. 6 of the crew members, including Gulliver, board a small rowboat to escape. So the rowboat capsizes and Gulliver loses track of his companions. They are never seen again. However, Gulliver swims safely to shore. Gulliver lies down on the grass to rest, and soon he falls asleep. When he wakes up, he finds that his arms, legs, and long hair have been tied to the ground with pieces of thread. He can only look up, and the bright sun prevents him from seeing anything. He feels something moves across his leg and over his chest. He looks down and sees, to his surprise, a 6-inch tall human carrying a bow and arrow. At least 40 more little people climb onto his body. He is surprised and shouts loudly, frightening the little people away. They return, however, and one of the little men cries out, Hakina Digul. Gulliver struggles to get loose and finally succeeds in breaking the strings binding his left arm. He loosens the ropes tying his hair so he can turn to the left. In response, the little people fire a volley of arrows into his hand and violently attack his body and face. He decides that the safest thing to do is to lie still until nightfall. The noise increases as the little people build a stage next to Gulliver, about a foot and a half of the ground. One of them climbs onto it and makes a speech in a language that Gulliver doesn't understand. Gulliver indicates that he is hungry, and the little people bring him baskets of meat. He devours it all and then shows that he is thirsty, so they bring him 2 large barrels of wine. Gulliver is tempted to pick up 40 or 50 of the little people and throw them against the ground, but he decides that he has made them a promise of goodwill and is grateful for their hospitality. An official climbs onto Gulliver's body and tells him that he is to be carried to the capital city. Gulliver
wants to walk, but they told him that uh, what will not be permitted. Instead, that will not be permitted. Instead, they bring a frame of wood raised 3 inches of the ground and carried by 22 wheels. 900 men pulls the cart about half a mile to the city. Gulliver's left leg is then padlocked to the large temple, giving him only enough freedom to walk around the building in a semicircle and lie down inside the temple. So what we are getting here that গালিবার যখন হচ্ছে এই মানে সে অ্যান্টিলোপিতে যাত্রা শুরু করে তখন কিন্তু তারা একটা ঝড়ের মুখে পড়ে এবং সেখানে দেখা যায় যে 12 জন ক্রুম্যান তারা হচ্ছে মারা যায়। তো এই এর মধ্যে 6 জন হচ্ছে গালিবার সহ তারা একটা ছোট একটা বোটে করে তারা পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে বোটটা হচ্ছে উল্টে যায় এবং সবাই গালিবার তার সকল মেম্বারদেরকে হারায় সেখানে, ক্রু মেম্বারদেরকে, এবং তাদের সাথে তার আসলে আর কখনোই দেখা হয়নি। হয়তো তারা মারা গেছে, হয়তো তারা পরে কোনোভাবে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে, হোয়াট এভার, সেটা গালিবার জানে না এখন পর্যন্ত। তো গালিভার হচ্ছে সে কোনো মতে সাঁতার কেটে সে হচ্ছে তীরে পৌঁছায়, সে একটা দ্বীপ দেখতে পায় এবং সেখানে তীরে পৌঁছায়। যাই হোক, সে খুব ক্লান্ত ছিল, শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যায়। কখন ঘুমিয়ে যায় সে আসলে জানে না। যখন তার ঘুম ভাঙে তখন সে দেখে যে তার চুল এবং তার হাত, তার পা, সেগুলা কিছু একটা দিয়ে বাঁধা। হ্যাঁ, কেউ একজন তাকে বেঁধেছে, ছোট ছোট থ্রেড দিয়ে তাকে হচ্ছে বেঁধে রাখা হয়েছে। তো সে কোনো দিকে তাকাতে পারছে না, সে হচ্ছে শুধুমাত্র যে উপরে কড়া সূর্যের যে একটা কড়া রোদ সেটার কারণে সে হচ্ছে কোনো দিকে সে আসলে তাকাতে পারছে না। যাই হোক, সে বুঝতেছে যে তার উপরে কোনো একটা কিছু হাঁটছে, ছোট ছোট কোনো একটা কিছু, এবং খুব অবাক হয়ে সে আবিষ্কার করেছে মাত্র 6 ইঞ্চি টল হিউম্যান বিং, মাত্র 6 ইঞ্চি, তারা হচ্ছে মানে আঙুলের সমান বা একটু বড়, এরকম এরকম হিউম্যান বিংরা হচ্ছে তারা তীর ধনুক নিয়ে তার বুকের উপরে হাঁটাহাঁটি করছে। তো তারা গালিবারকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে, বোঝাই যায় তারা গালিবারকে এই জন্য বন্দি করে ফেলেছে। গালিবারও কিন্তু তাদেরকে দেখে খুবই শকড। তো যাই হোক, সে গালিবার কোনো মতে সে এই মানে এরকম একটা অবস্থা থেকে সে নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে এবং সে একটা পাশ তার ছুটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই সময় দেখা যায় যে শয়ে শয়ে লাখে লাখে তীর তার দিকে ওরা হচ্ছে ছুটছে। তখন মানে গালিবার বুঝতে পারে যে আসলে তার চুপচাপ শুয়ে থাকাটাই সবচেয়ে বেটার হবে। তো যাই হোক, গালিবারকে তারা অনেক খাওয়া দাওয়াও করায় তাদের হিসাবে। তারা হচ্ছে বাস্কেটের পর বাস্কেট মিট খাওয়ায়, তারপরে তাকে প্রায় 2 ব্যারেলের মতো হচ্ছে ওয়াইন খাওয়ায়, সে থার্স্টি ছিল। এবং গালিবারের মনের মধ্যে অনেকবার ইচ্ছে করে যে এদেরকে হচ্ছে 40-50 টাকা ধরে সে হচ্ছে আহ মেরে ফেলবে এটা বা আছাড় পিছাড় দিবে, বাট হোয়াট এভার, সে কিন্তু এরকম কিছু করে না। তো যাই হোক, গালিবার পরবর্তীতে সে হেঁটে যেতে চায়, যেটা আমি মানে সে বুঝায় যে সে আসলে তার একটা ভালো ইচ্ছা আছে, শুভ ইচ্ছা আছে এবং সে আসলে কারো কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু দেখা যায় যে ওরা গালিবারকে পারমিশন দেয় না যে তুমি হেঁটে যেতে পারবে না। তারা মানে বুঝায় আকার ইঙ্গিতে, যেহেতু কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারছে না, হোয়াট এভার। তো তারা এমন একটা কার্ট নিয়ে আসে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে লিলিপুটিয়ান্স যারা, এই মানুষগুলো হচ্ছে লিলিপুটের বাসিন্দা। গালিবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে আবিষ্কার করবে। যারা হচ্ছে লিলিপুট নামক একটা কান্ট্রির বাসিন্দা। তাদের সাইজ খুবই ছোট, তবে সাইজ ছোট হলেও তারা আসলে ক্রাফটম্যান হিসেবে অসাধারণ দক্ষ, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা 22টা চাকা দিয়ে তৈরি একটা উডেন একটা প্ল্যাটফর্মের মতো বা একটা গাড়ির মতো তারা তৈরি করে ফেলেছে, যেটার মধ্যে গালিবারকে নিয়ে যাতে তারা ক্যারি করতে পারে। এবং ক্যারি করতে তাদের লেগেছে প্রায় 900 জন লোক তাদের লেগেছে এই গাড়িটাকে হচ্ছে টেনে নিয়ে যেতে। তো যাই হোক, গালিবার হচ্ছে সেই শহরে পৌঁছায় এবং একটা টেম্পলের মধ্যে গালিবারকে রাখা হয়। Once the Lilliputians chained Gulliver to the building, he is finally allowed to stand up and view the entire countryside, which he discovers a beautiful and rustic. The tallest trees are 7 feet tall, and the whole area looked to him like a theatre set. Gulliver meticulously describes his process of relieving himself, which initially involves walking inside the building to the edge of his chain. Then, after the first time, he makes sure to relieve himself in open air and the servants carry away his excrement. The emperor visits on horseback from his tower. He orders his servant to give Gulliver food and drink. The emperor is dressed plainly and carries a sword to defend himself. He and Gulliver converse, though they cannot understand each other. Gulliver tries to speak every language he knows, but nothing works. After 2 hours, Gulliver is left with a group of soldiers um, guarding him. Some of them, disobeying order, try to shoot arrows to him. As a punishment, the brigadier ties up
6 of these offenders and places them in Gulliver's hand. However, এখানে আমরা দেখি যে গালিভারকে একটা টেম্পলের মতো বিল্ডিং এর ভিতরে রাখা হয়েছে এবং গালিভার সেখানে আবিষ্কার করে যে টোটাল জায়গাটা তার কাছে একটা থিয়েটার সেটের মতো মনে হচ্ছিল এবং পুরো এরিয়াটা আসলে খুবই সুন্দর এবং রাস্টিক, এবং এই জায়গায় সে দেখে যে সবচেয়ে লম্বা যে গাছটা সেটা মাত্র 7 ফিট টল। ঠিক আছে, মানে আমাদের যেটা বট গাছ সেটা যদি তাদের দেশে থেকে থাকে তাহলে সেটা মাত্র 7 ফিট টল। হোয়াটএভার, এরপরে আমরা দেখি যে গালিভারের সাথে এম্পাররের দেখা হয় এবং এম্পারর হচ্ছে প্লেইনলি একটা ক্লথ পরে তার কাছে আসেন এবং তার হাতে একটা সোর্ড ছিল। তো গালিভার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে তার সাথে কথা বলতে চায়। হোয়াটএভার, গালিভার যত ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ জানে সে সব ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলে, কিন্তু দেখা যায় এম্পারর আসলে কোনো কিছু ক্যাচ করতে পারছেন না। মানে এম্পারর এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন বা এম্পারর এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝেন যেটা আসলে গালিভারের পক্ষে আইডিয়া করা পসিবল না বা এটা আসলে আননোন টু আস। দেন গালিভার মানে দেখে যে কয়েকজন লোক গালিভারের দিকে হচ্ছে অ্যারো শুট করে। এটা আসলে অনেকটা এরকম হয়েছে ব্যাপারটা যে মানে গালিভারকে কিছু সোলজার এম্পারর রেখে যান যে যারা হচ্ছে গালিভারকে লুক আফটার করবে, গার্ড করবে। কিন্তু সেই সব সোলজাররা তারা আসলে মজা পেয়ে যায় যে বিশাল একটা দানবের মতো লোক এসেছে। সেসব লিলিপুটিয়ান সোলজাররা গালিভারের দিকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যারো ছুটতে থাকে। তো যাই হোক, এম্পারর কিন্তু এদেরকে হচ্ছে পানিশমেন্টের, মানে এম্পারর না, ব্রিগেডিয়ার, এখানে ব্রিগেডিয়ার এদের মধ্যে 6 জনকে উনি হচ্ছে ক্যাচ করতে সক্ষম হন এবং এদেরকে গালিভারের হাতে দেন যে তুমি যে শাস্তি দাও দিতে পারবা, যেহেতু এরা অন্যায় করেছে। যাই হোক, গালিভার চায় যে লিলিপুটিয়ানদের মন জয় করবে, তো এই জন্য যদিও হয়তো তাদের উপর রাগে ওঠে কিন্তু সে তাদেরকে মুক্ত করে দেয় এবং এইভাবে সে চায় যে কোর্টকে সে প্লিজ করে। তো 2 সপ্তাহ পরে গালিভারের জন্য একটা ছোট ব্যাড তৈরি করা হয়। সেই ব্যাডটা প্রায় 600টা ছোট ছোট ব্যাডের সমন্বয়ে হচ্ছে এটা তৈরি করা হয়। তো গালিভার যে এসেছে তাকে দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ গালিভারকে দেখার জন্য আসে, কারণ স্বাভাবিকভাবে এটা একটা আজব ব্যাপার তাদের কাছে, এত লম্বা এত বড় একজন মানুষ যেটা তারা কখনোই দেখে নাই। এবং ওইদিকে গভর্নমেন্ট হচ্ছে আবার মানে খুবই টেনশনের মধ্যে পড়ে গেছে যে কিভাবে গালিভারকে নিয়ে আসলে তারা কি করবে। তারা চিন্তা করতেছে যে যদি গালিভারকে তারা কোনোভাবে frequent councils bring up various concerns that he will break loose, for instance, or that he will eat enough to cause a famine. Some suggest that they starve him or shoot him in the face to kill him, but others argue that doing so would leave them with a giant corpse and large health risk. Officers who witnessed Gulliver's lenient treatment of the 6 offending soldiers report to the council, and the emperor and his court decide to respond with kindness. They arrange to deliver large amount of food to Gulliver every morning. Every morning, Gulliver asks the emperor to set him free, but the emperor refuses, saying that Gulliver must be patient. The emperor also orders him to be searched to ensure that he does not have any weapons. Gulliver agrees to this search, and the Lilliputians take an inventory of his possession. In the process, all of his weapons are taken away. Gulliver's hopes to be set free, and he is getting along well with the Lilliputians and earning their trust. The emperor decides to entertain him with shows, including a performance by rope dancers who are Lilliputians seeking employment in the government. For the performance, which doubles as a sort of competitive entrance examination, the candidates dance on ropes, slender threads suspended 2 feet above the ground. When a vacancy occurs, candidates petition the emperor to entertain him with a dance, and whoever jumps the highest wins the office. The current minister continues this practice as well in order to show that they haven't lost their skill. As another diversion for Gulliver, the emperor lays 3 silken threads of different color on a table. He then holds out a stick, and the candidates are asked to leap over it or creep under it. Whoever shows the most dexterity wins one of the ribbons. Gulliver builds a platform from sticks and his handkerchief and invites horsemen to exercise upon it. The emperor greatly enjoys watching these new entertainment, but it is cut short when the horse steps through the handkerchief, after which Gulliver decides that it is too dangerous for them to keep riding on the cloths. Some Lilliputians discover Gulliver's hat, which washes away ashore after him, and he asks them to bring it back. Soon after, the emperor asks Gulliver to pose like a colossus or giant statue, for that his troops might march under Gulliver.
সো এখানে আমাদের চ্যাপ্টার 2 এবং 3 এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখি। চ্যাপ্টার 1 এর মধ্যে হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের লিলিপুটদের সাথে হচ্ছে পরিচয় হয়, আমরা তাদের সাইজ এবং একটা আনইউজুয়ালনেস এর সাথে হচ্ছে আমাদের পরিচয় হয়। আর এইখানে এই চ্যাপ্টার 2 এবং 3 তে আমরা কিন্তু লিলিপুট সম্পর্কে আরো অনেক বেশি ইনফরমেশন পাই। আমরা দেখি যে লিলিপুটরা আসলে সাইজে তারা বেশ ছোট এবং গালিবারের তুলনায় তো খুবই নগণ্য, কারণ গালিবার যদি একটু ভুলবশত নড়াচড়া করে তাহলে তাদের ক্রাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু তারপরেও গালিবার কিন্তু যেটা করেছে, সে কিন্তু তাদের সাথে যথেষ্ট সিম্প্যাথেটিক আচরণ করেছে, সরাসরি তাদেরকে রিডিকিউল করেনি কখনো। যদিও লিলিপুটদেরকে রিডিকিউল করার মতো অনেক ঘটনাই আমরা পরবর্তীতে পাচ্ছি, কিন্তু গালিবার কিন্তু কখনোই তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেনি বা তাদের অ্যান্টি পার্টি হিসেবে কখনো কাজ করেনি। গালিবার সবসময় সে উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। আর এদিকে লিলিপুটরা তারা সাইজে যেরকম ছোট, আমরা দেখি যে তাদের মন মানসিকতাটা আসলে খুব একটা উদার নয়। কেননা গালিবারকে ওইখানে নেওয়ার পরে লিলিপুটরা কিন্তু বারবার মিটিং করছে যে গালিবারকে নিয়ে কি করবে। তারা চিন্তা করতেছে যে গালিবারকে যদি এত বেশি খাবার দেওয়া লাগে তাহলে হয়তো বা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আবার গালিবারকে তারা যদি হত্যা করে তাহলে কি হবে? এত বিশাল পরিমাণে পাহাড়ের মধ্যে একটা লাশ নিয়ে তারা আসলে কি করবে? এটা তো একটা প্রাকৃতিক দূষণের ক্রিয়েট করতে পারে। তো এই যে একটা ব্যাপার, এর মধ্যে গালিবার কিন্তু 6 জন সোলজারকে, যারা তার সাথে বাজে বিহেভ করেছিল, তাদেরকে কিন্তু হত্যা করেনি। তো এটা আবার গালিবারের যেসব গার্ডরা আছে তারা আবার জানিয়েছিল মানে ইয়েকে, এম্পাররকে, এবং এম্পারর ভাবলেন যে আচ্ছা তাহলে গালিবার খুব একটা হোস্টাইল না, তাহলে ওর সাথে একটু ভালো ব্যবহার করা যায়। তো এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এরপরও কিন্তু গালিবারের সাথে এম্পারর যতই ডিসকাস করেন এবং গালিবারকে শেখানোর জন্য যে উনি শিক্ষক নিয়োজিত করেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানোর জন্য, কিন্তু গালিবারকে কিন্তু উনি মুক্ত করে দেননি, মানে গালিবারকে উনি পুরোপুরি ট্রাস্ট করেননি। এট দ্য সেম টাইম এটা হচ্ছে বোঝার প্রয়োজন যে লিলিপুটরা আসলে যদি সাইজের দিক থেকে বা ফিজিক্যাল পাওয়ারের দিক থেকে গালিবারের তুলনায় খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট। গালিবার যদি চায় তাহলে কিন্তু তার পক্ষে যে কোনো মুহূর্তে লিলিপুটদেরকে ক্রাশ করে ফেলা সম্ভব, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে, আবার একটু অসচেতন ভাবে চলাফেরা করলেও কিন্তু লিলিপুটরা বিপদের সম্মুখীন হবে, কারণ দ্য সাইজ gap between Gulliver and the Lilliputians it is huge actually. They are only 6 inch tall and Gulliver is a full grown human. So এখানে আমাদেরকে যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে লিলিপুটরা তাদের এই ইনসিগনিফিকেন্ট সাইজ থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু নিজেদেরকে খুব পাওয়ারফুল মনে করে। হ্যাঁ, এবং তারা কিন্তু আসলে নিজেদেরকে গালিবারের চেয়েও তারা শক্তিশালী মনে করছে। এই জন্য গালিবারের মতো একটা মানব, বিশাল দানব সাইজের একটা মানুষকেও তারা হচ্ছে আটকে রাখার চেষ্টা করছে। তারা কিন্তু মোটেও তাদের শক্তি সম্পর্কে আসলে সচেতন না, তারা মনে করছে যে দে আর ভেরি মাচ পাওয়ারফুল। তো এই যে তাদের নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা, এ থেকে বোঝা যায় যে লিলিপুটরা আসলে তারা ক্রাফটম্যান হিসেবে দক্ষ হতে পারে, তবে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক কিছুটা নিম্নতা রয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা দেখি যে গালিবারের কাছ থেকে তার সকল অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় এবং লিলিপুটরা গালিবারকে দেখানোর জন্য, তাকে এন্টারটেইন করার জন্য, বিশেষ করে লিলিপুটদের এম্পারর উনি আসলে গালিবারকে এন্টারটেইন করার জন্য রোপ ডান্সিং এবং এখানে জাম্পিং এর হচ্ছে উনি অ্যারেঞ্জ করেন। এবং এখানে দেখি যে আমরা লিলিপুটদের ওইখানে আসলে একটা সরকারি চাকরি পেতে কি লাগে, একটা সরকারি চাকরি পেতে হচ্ছে যোগ্যতার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে এম্পাররকে এন্টারটেইন করা, যেটা আসলে খুবই আনইউজুয়াল। এবং এইখানে আসলে আমরা দেখি যে রোপ ডান্সিং করতে হয়। রোপ ডান্সিং এর মাধ্যমে যদি একজন সে এম্পাররকে খুশি করতে পারে তাহলেই কিন্তু সে শুধুমাত্র একটা সরকারি চাকরি পাবে, এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার পরে তার রোপ ডান্সিং কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না। এই দড়ির খেলা তাকে আসলে চাকরিটা পাওয়ার পরেও কন্টিনিউ করতে হবে, মাঝে মাঝে রাজাকে দেখাতে হবে, আদারওয়াইজ রাজা মনে করবেন যে সে তার স্কিল হারিয়ে ফেলেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ ইউজলেস একটা সিস্টেম তারা হচ্ছে তাদের সোসাইটিতে রেখেছে। এবং এই ব্যাপারটা আসলে আর কিছু না, এই ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট আমরা যদি চিন্তা করি, এখানে আসলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জোনাথন সুইফট হচ্ছে ইন্ডিকেট করছেন। জোনাথন সুইফটের সময়ে যে গভর্নমেন্টের যে করাপশন, বিশেষ করে নিয়োগের ক্ষেত্রে, সেটা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল এবং জোনাথন সুইফট নিজেও কিন্তু বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে লন্ডনে একটা চার্চের ভালো দায়িত্বে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা তাকে রূপান্তর করা হয়নি, বরং তার চেয়ে অযোগ্যরা চান্স পেয়েছে করাপশনের কারণে বা স্বজনপ্রীতি করে। তো এখানে মানে উনি সেই জিনিসটাই আসলে জোনাথন সুইফট গালিবারের সাথে লিলিপুটদের ইন্টারেকশনের মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিভাবে তাকে হচ্ছে কিরকম একটা ইউজলেস সিস্টেম নিয়োগের ক্ষেত্রে হচ্ছে চালিয়ে রেখেছে, যেটা হচ্ছে এইখানে লিলিপুটরা একটা ইউজলেস সিস্টেম তারা তাদের নিয়োগের জন্য হচ্ছে চালু রেখেছে। Then we are seeing that in chapter 4,
আমরা দেখি যে গালিভার বাই নাও তার ফ্রিডম পেয়েছে, and he went to Midlando. This is actually the capital city of the Lilliputians, and সকল মানুষ ওই লিলিপুটিয়ান্স এর ক্যাপিটাল সিটি মিডল্যান্ডোর সকল মানুষ তারা হচ্ছে ঘরের মধ্যে বসে আছে। কেন? কারণ যাতে হচ্ছে গালিভার তাদেরকে ভালো করে হচ্ছে মানে গালিভার হচ্ছে মিডল্যান্ডোটা হচ্ছে ভালো করে ঘুরে দেখতে পারে। কারণ এরা যদি সবাই ঘরের বাইরে থাকে তাহলে যে কারো হচ্ছে গালিভারের পায়ের নিচে পড়ে ক্রাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো গালিভার এখানে চ্যাপ্টার 4 এ লিলিপুটের এই মিডল্যান্ডোর একটা চিত্র আমাদের চোখের সামনে দেখান। The town is 500 feet square with a wall surrounding it and can hold 500,000 people. The emperor wants Gulliver to see the magnificence of his palace, which is at the center of the city. So Gulliver cuts down trees to make himself a stool which he carries around with him so that he can sit down and see things from a shorter distance than a standing position allows. After 2 weeks after Gulliver obtained his liberty, a government official, Royal Russell, come to see Gulliver. He tells Gulliver that two forces, one rebel group and one foreign empire, threaten the kingdom. The rebel group exists between the because the kingdom is divided into two factions called Tremexcan and Slemexcan. The people in the two factions are distinguished by the height of their hills, high hill and low hill. Royal Russell tells Gulliver that the current emperor has chosen to employ primarily the low-hilled Slemescan in his administration. He adds that the emperor himself has lower hills than all of his officials, but that is the air has one hill higher than the others, which make him walk unevenly. At the same time, the Lilliputians fear an invasion from the island of Blefuscu, which Royal Russell calls the other great empire of the universe. He adds that the philosophers of Lilliput do not believe Gulliver's claim that there are other countries in the world inhabited by other large people of his size, preferring to think that Gulliver dropped from the moon or a star. Royal Russell describes the history of the two nations, the conflict between them. He tells Gulliver began years ago when the emperor's grandfather, then in command of the country, commanded all Lilliputians to break their egg on the small end first. He made the deep decision after breaking an egg in the old way, large and first, and cutting his finger. The people resented the law, and 6 rebellions were started in protest. The monarch of the Blefuscu fueled these rebellions, and when they were over, the rebels fled to that country to seek refuge. 11,000 people choose death rather than submit to the law. Many books were written in the controversy, but books written by the big Indians were banned in Lilliput. The government of Blefuscu accused the Lilliputians of disobeying their religious doctrine by breaking their eggs at the small end. The Lilliputians argued that the doctrine reads that all true believers shall break their eggs at the convenient end. Royal Russell continues that the exile gained support in Blefuscu to launch an war against Lilliput and were aided by rebel forces inside Lilliput. A war has been raging between the two nations ever since, and Gulliver is asked to help defend Lilliput against his enemy. Gulliver spies on the empire of Blefuscu and devises his plan. He asks for cables and bars of iron, out of which he makes hooks with cables and attached. He then wade and swim the channel of Blefuscu and catches their ships at port. The people are so frightened that they leap out of their ships and swim to shore. Gulliver attaches a hook to each ship and ties them together. The Blefuscu soldier fire arrows at him, but he keeps working, protecting his eyes by putting on the spectacles he keeps in his coat pocket. He tries to put the ships away, but they are anchored too tightly, so he cuts them away with his pocket knife and pulls the ship back to Lilliput. In Lilliput, Gulliver is greeted as a hero. The emperor asks him to go back to retrieve the other ships, intending to destroy Blefuscu's military strength and make it a province in his empire. Gulliver dissuades him from his action, saying that he doesn't want to encourage slavery or injustice. The position causes great disagreement in the government. 3 weeks later, a delegation arrives from Blefuscu, and the war ends with Blefuscu's surrender, and the Blefuscu delegates are privately told of Gulliver's kindness toward the Lilliputians, and they ask him to visit the kingdom. He wishes to do so, and the emperor reluctantly allows it. As a Nardak or person of height, Gulliver no longer has to perform all the duties laid down in his contract. He does, however,
have the opportunity to have the Lilliputians when the emperor's wife room catches fire. He forgets his coat and cannot put the flame out with his clothing. So instead he thinks of a new plan. He urinates on the palace. তো চ্যাপ্টার 4 এবং 5 আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে চ্যাপ্টার 4 এ আমরা গালিভার বেসিক্যালি হচ্ছে লিলিপুটের শহরের একটা বর্ণনা আমাদেরকে দিয়েছে এবং এরপরে আমরা দেখি যে গালিভার ওইখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রেল ক্রেসল যে আসলে পরবর্তীতে গালিভারের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হবে সে দেখা যায় যে বলে যে এই রাজ্যে হচ্ছে দুটো প্রবলেম চলছে একটা হচ্ছে দুটো ফোর্স এখানে কাজ করছে একটা হচ্ছে রেবেল গ্রুপ আর একটা হচ্ছে ফরেন এম্পায়ার যেটার নাম হচ্ছে ব্লেফস্কো তো এখানে দেখা যায় যে দুইটা ফ্যাকশন আছে গালিভার মানে গালিভারদের সেই লিলিপুটে সেখানে একটা হচ্ছে ট্রামাক্সকান এন্ড একটা হচ্ছে স্ল্যামাক্সকান তো এরা হচ্ছে বেসিক্যালি হাই হিল লো হিল এবং হাই হিল তো এখানে আমরা স্ল্যামাক্সকান যারা তারা হচ্ছে লো হিল এবং গভর্নমেন্টের যারা আছেন এরা বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট সাপোর্টার যারা আছেন তারা হচ্ছে লো হিল হাই হিল নিয়ে হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে আরো ব্যাপক ডিসকাশন করব এবং লো হিল হাই হিল দিয়ে আসলে কিভাবে জোনাথন সুইফট হচ্ছে ইংল্যান্ডের দুইটা পার্টিকে হচ্ছে এখানে ইন্ডিকেট করছেন সেটা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে হুইগ টরিকে কিভাবে উনি ইন্ডিকেট করছেন সেটা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করব এবং এখানে আমরা আরেকটা জানি যে সেটা হচ্ছে বাইরের একটা কান্ট্রি সেটার নাম হচ্ছে ব্লেফস্কো মোস্ট প্রবাবলি ফ্রান্স তারা হচ্ছে গিয়ে লিলিপুটদের ভিতরকার কিছু রেবেলদেরকে তারা মদত দিচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখি যে তাদের মধ্যে একটা কন্টেস্ট চলছে অলরেডি সেটা হচ্ছে বিগ এন্ডিয়ান আর একটা হচ্ছে স্মল এন্ডিয়ান মানে ডিম কোন দিক থেকে ভাঙবে সেটা কি বড় দিক থেকে ভাঙবে নাকি হচ্ছে ছোট দিক থেকে ভাঙবে এটার উপর ডিপেন্ড করে তো এই যে ব্যাপারটা এটাও আসলে মানে পরবর্তীতে এখানে আলোচনার ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে আসলে স্যাটারের মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কিছু ব্যাপার এখানে আবার জোনাথন সুইফট তুলে ধরেছেন এই বিগ এন্ডিয়ান এবং স্মল ইন্ডিয়ান তারপর লো হিলস হাই হিলস এগুলো তোমরা কিছুটা জানো তো আমি আগামী ক্লাসে এটা নিয়ে ছাড়ো ডিটেইল ডিসকাস করব পুরোপুরি চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আমরা দেখি যে এখানে চ্যাপ্টার 5 এ মানে গালিভারকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করা হয় চ্যাপ্টার 4 এ যে সেই জন্য ব্লেফস্কোকে হচ্ছে অ্যাটাক করে তো গালিভার কিন্তু অ্যাটাক করে না সে যেটা করছে ব্লেফস্কোকে ভয় দেখিয়েছে সে ব্লেফস্কোর ওইখানে গেছে ব্লেফস্কোর চ্যানেল দিয়ে সে ওইখানে যাওয়ার পরে সে হচ্ছে জাস্ট সবগুলা শিপ সে নিয়ে এসেছে তো এতে করে এই ব্লেফস্কোন যারা তারা হচ্ছে ভয় পেয়ে গেছে যে এটা বিরাট যেটা দানব এসে আমাদের সব শিপ হচ্ছে নিয়ে গেছে সুতরাং আমরা এখানে আসলে যুদ্ধ করে পারবো না এবং পরবর্তীতে মানে আমাদের লিলিপুটের যে সম্রাট তিনি সাইজে যেমন ছোট তার আসলে মন মানসিকতা অত্যন্ত সংকীর্ণ তিনি চেয়েছিলেন যে ব্লেফস্কোনদেরকে এদেরকে হচ্ছে হারিয়ে তাদের টোটাল মানে যত তাদেরকে একটা প্রভিন্সে বা একটা প্রদেশে পরিণত করবেন লিলিপুটের কিন্তু গালিভার সেটা হচ্ছে মানে বলে যে আমি মানুষের স্লেভারি দেখতে পারি না পছন্দ করি না আমি এই ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো ধরনের হেল্প করব না তো এতে করে কিন্তু লিলিপুটদের রাজা এই কথা শুনে কিন্তু খুশি হন না তিনি মনে মনে মানে ভেবে বসেছেন যে হয়তো গালিভার আসলে ব্লেফস্কোদের পক্ষে এই জন্য সে ব্লেফস্কোদেরকে হারাতে চায় না এদিকে ব্লেফস্কোর রাজাও কিন্তু গালিভারকে ইনভাইট করেছেন কারণ তিনি জানতে পেরেছেন যে ব্লেফস্কিয়ানদেরকে আসলে গালিভার চাইলে স্লেভ বানাতে পারতো কিন্তু সেটা সে করেনি তো তিনিও ইনভাইট করেছেন গালিভারকে তো যাই হোক এদিকে হচ্ছে আগুন লেগেছে আমরা দেখি পরবর্তীতে একটা দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে এম্পায়ারের ওয়াইফের যে প্যালেস সেই রুমের মধ্যে আগুন লেগেছে তো গালিভার কিছুতেই আগুন নিভাতে পারছিল তো এম্পায়ারের ওয়াইফকে বাঁচানোর জন্য সে ইউরিনেট করে ওইখানে তো সেটা হচ্ছে খুবই অপমানজনক হয় রাজা এবং রানীর জন্য এবং তারা ভাবেন যে হয়তো গালিভার ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদেরকে অপমান করার জন্য এই কাজটা করেছেন chapter 6 this one is important because chapter 6 আসলে লিলিপুটের কিছু কালচার বর্ণনা করা হয়েছে এটা তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে তোমরা এই স্লাইডটা হচ্ছে পজ করে দেখবা অবশ্যই এবং এইটা এখানে আমরা দেখি যে লিলিপুটদের কিছু কাস্টম এবং প্র্যাকটিসের কথা বলা হয়েছে যে কিভাবে তাদের এনিমেল কিরকম ট্রিজ কিরকম প্লান্টস কিরকম এবং তাদের প্রপোর্শনের সাথে তাদের হাইট এবং সাইজের প্রপোর্শনের সাথে তাদের এনিমেল ট্রিজ এবং প্লান্টসকে কিভাবে জোনাথন সুইফট হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট করেছেন তারপরে আমরা দেখি যে লিলিপুটদের এডুকেশন নিয়ে হচ্ছে এখানে কথা বলেছে এবং যেটা আমরা দেখি যে their writing system is odd to Gulliver, who jokes that they write not to left to right like the Europeans or top to bottom like the Chinese, but from one corner of the page to the other like the ladies in England. The dead are buried with their head
pointing directly downward, because the Lilliputians believe that eventually the dead will rise again, and that the earth, which they think is flat, will turn upside down. And then Gulliver describes some of the other laws of Lilliput, such as tradition by which anyone who falsely accuses someone else of a crime against the state is put to death. Deceit is considered worse than theft, because honest people are more vulnerable to liars than to thieves. Since commerce requires people to trust one another, the law provides not only for punishment but also for rewards of special titles and privileges for good behavior. আমরা এখানে দেখি লিলিপুটে বেশ কিছু কাস্টম এবং ট্রেডিশনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যেটা আসলে খুবই আনইউজুয়াল। তারা কিরকম লেখালেখি করে, তারা এক কর্নার থেকে আরেক কর্নারে লিখে। হ্যাঁ, তো এটা আসলে খুবই আনইউজুয়াল। তারপরে তারা আরেকটা কাজ করে যে তাদের ডেডদেরকে তারা আপসাইড ডাউন করে তারা বাড়ি করে, বা অনেকটা বলে যে পুঁতে ফেলে বলা যায়, কারণ তাদের বিশ্বাস যে একসময় পৃথিবী আবার উল্টে যাবে। আরেকটা দেখি যে তাদের কিছু ল এবং কাস্টমের কথা এখানেও বলা হয়েছে, যে কিভাবে তাদের মধ্যে যারা হচ্ছে চুরি করে বা যারা মিথ্যে কথা বলে তাদেরকে কি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় কিংবা হয় না, তো ডিসকাস করা হয়েছে। This chapter is actually very much important. Then in chapter 7 আমরা দেখি যে গালিবার জানতে পারে যে তাকে নিয়ে হচ্ছে এক ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে, এবং সে যখন ব্লেফুস্কোতে যাওয়ার প্রিপারেশন নিচ্ছে তখন কোর্টের একজন অফিসিয়াল তাকে হচ্ছে জানায় যে গালিবারকে হচ্ছে পানিশ করার একটা চিন্তা ভাবনা চলছে, এবং এই চক্রান্তটা নিয়েও আসলে অনেক আলোচনার সুযোগ রয়েছে। তো সেখানে গালিবারকে হচ্ছে বলা হয় যে গালিবারের যে বন্ধু রেলরোসার, সে গালিবারের জন্য কন্টিনিউয়াসলি সে আসলে বিভিন্ন ধরনের সে গালিবারের জন্য হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন ধরনের সে সুপারিশ করে যাচ্ছে যে গালিবারের যাতে কম পানিশমেন্ট হয়। এবং এই কম পানিশমেন্টটা কি, যে গালিবারকে হচ্ছে মৃত্যু দরকার নাই, তাকে হচ্ছে মানে সবাই বলেছিল যে তাকে এমনভাবে যাতে হত্যা করে যাতে সে না খেয়ে মারা যায়, কিন্তু সেটা না করে সে গালিবারকে বলে যে মানে সে রাজাকে বলে বা কোর্টের অন্যান্যদেরকে বলে যে গালিবারকে এইভাবে এত বড় শাস্তি না দিয়ে চলেন আমরা হচ্ছে ওর চোখ তুলে ফেলি। এই হচ্ছে গালিবারের বন্ধুর নমুনা আর কি। মানে বন্ধুও সেখানে শত্রুর চেয়ে কম কিছু না, হোয়াটএভার, যদিও বন্ধুর আসলে গালিবারকে হেল্প করার ইচ্ছে। তো যাই হোক, গালিবার জানতে পারে যে মাত্র 3 দিনের মধ্যে এই কাজটা হবে। তো এই পর্যায়ে গালিবার হচ্ছে পালায়, এবং সে পালিয়ে সে চলে আসে হচ্ছে ব্লেফস্কোতে। সেখানে সে একদিন একটা নর্মাল সাইজের বোট দেখে, এবং সেটা সে এম্পায়ার যিনি ব্লেফস্কোর তাকে হচ্ছে সে বলে যে তাকে হেল্প করার জন্য সেটা ফিক্স করতে। তো এই পর্যায়ে লিলিপুটের যে এম্পায়ার তারা আবার ব্লেফস্কোতে নোটিশ পাঠিয়েছেন যে ব্লেফস্কিয়ানরা যাতে হচ্ছে গালিবারকে তাদের হাতে তুলে দেয়। তো তারা হচ্ছে পাঠিয়েছেন যে গালিবারকে যাতে হচ্ছে গালিবারের চোখ তুলে ফেলা হয়। তো যাই হোক, ব্লেফস্কোর এম্পায়ার গালিবারকে রক্ষা করেন, এবং উনি হচ্ছে তাদেরকে পাল্টা মেসেজ দেন লিলিপুটিয়ানদেরকে যে গালিবার আসলে চলে যাচ্ছে। 1 মাস পরে গালিবার ওই বোটটা রেডি হয়, এবং গালিবারও বাইরে তার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। হোয়াটএভার, গালিবার যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসে তখন সে যে ওইখান থেকে কিছু অ্যানিমেলস সে ব্লেফস্কো থেকে নিয়ে এসেছিল তার পকেটে করে, সেগুলো বিক্রি করে সে ভালো একটা টাকা পয়সা নিয়ে হচ্ছে তার বাড়িতে ফিরে আসে। তো যে জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার 1-এ, সেটা হচ্ছে লিলিপুটদের যে কালচার, সেটার সাথে আসলে ব্রিটিশ অনেক কালচারের তুলনা জোনাথন সুইফট করতে চেয়েছেন, এবং যেমন হচ্ছে তাদের নিয়োগ কালচারের এবং তাদের পলিটিক্সের, তাদের রাইভালরির, এগুলোর হচ্ছে অনেক তুলনা জোনাথন সুইফট আসলে করতে চাইছেন। এবং চ্যাপ্টার 6-এ উনি আসলে কিছুটা ইউটোপিয়ান কান্ট্রি কিরকম হওয়া উচিত বা জোনাথন সুইফটের পছন্দের একটা দেশ কিরকম, রাষ্ট্র কিভাবে চলতে পারে, সেটাও উনি আসলে চ্যাপ্টার 6-এ কিছুটা লিলিপুটকে দিয়ে ইন্ডিকেট করেছেন। তো এইটার যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, সেটার জন্য বেসিক্যালি আরেকটা ক্লাস প্রয়োজন, যেটা আমি চেষ্টা করব কোনো এক সময় আপলোড করে দেওয়ার। ততদিন পর্যন্ত আই হোপ তোমরা সবাই ভালো থাকবে। আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ অল।